بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ میں آج پرانے ٹاپک کو آگے کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارا جو سابقہ ٹاپک تھا وہ آپشن کی کمانڈ کا تھا، جو آپشن کا ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس پر ہم نے بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی آپشن کے جو کمانڈ ہے اسی کو ہم جو ہے نا کنٹینیو کریں گے۔ تو لیپ ٹاپ سے جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے جو ابھی میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹس بار میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں تاکہ میں اپنے اس لیکچر کے اندر مزید بہتری لا سکوں۔ تو ہم اب چلتے ہیں انشاءاللہ لیپ ٹاپ پر، اور بقیہ جو ہماری آپشن کی کمانڈز کی ٹیبز موجود ہیں ہم ان پر فردن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آ جائیں ہم اب انشاءاللہ لیپ ٹاپ پر چلتے ہیں۔ یہ آٹو کیڈ کھول رہا ہوں، اس وقت تک آٹو کیڈ کھلتی ہے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آج تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، یکم مارچ ہے، اور 6:23 اس وقت ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا میں ابھی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج ہم دوستوں کے ساتھ فیلڈ میں بھی گئے تھے، جس میں ماہر ساجد صاحب تھے، عثمان صاحب تھے، زاہد رسول تھے، اور علی اکبر اور طاہر مگسی تو وہاں سائٹ پر موجود تھے۔ تو ہم نے وہاں پہ ٹوٹل پہ کام کیا، تو وہ بھی ولاگ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو چلیں ہم اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہم اپنی فائل کھولتے ہیں اور فائل کھول کے ہم اس پہ پراپر پریکٹیکل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایرر دے رہی ہے تو ہم ایک نیو فائل بنا لیتے ہیں۔ آرتھو ہم آن کر لیتے ہیں F8 کی مدد سے، سوری۔ چلیں اب ہم جو ہے آپشن کی کمانڈ میں جاتے ہیں۔ ہماری شارٹ کی ہے OP۔ تو لاسٹ میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا فائل، ڈسپلے، اوپن اور سیو کے کمانڈ پہ۔ ہم نے یہ تین چیزیں ڈسکس کی تھی۔ آج ہم چلتے ہیں اپنی پلاٹ اور پبلش، کہ آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ڈیفالٹ پلاٹ سیٹنگ ہے نیو ڈرائنگ کی، کیونکہ یہ والا ٹیب جو ہوتا ہے یہ آلریڈی پہلے سے ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے، کہ جو آپ نے پرنٹر کو سیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے وہی پرنٹر آپ کا یہاں پہ ایز پر ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی اور پرنٹر سے پرنٹ نکالنا ہے تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے میرے پاس بہت سارے پرنٹر موجود ہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں، اور اس کی مدد سے میں جو ہے، اور یہاں پہ آپ پلاٹر اگر انسٹال کر لیں گے اور پلاٹر کا ڈرائیور انسٹال کر لیں گے تو وہاں سے اس کی کنفیگریشن بھی کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارا پلاٹر ابھی انسٹال نہیں ہے تو ہم تو پرنٹر استعمال کر رہے ہیں HP کا لیزر جیٹ 2015، تو وہ اس کے ڈرائیور انسٹال ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو لوکیشن ہے جو آپ نے پلاٹ کرنی ہے فائل، اس کی سیو کی لوکیشن آپ مجھے دیں۔ وہ بھی ہماری یہاں پہ موجود ہے کہ یوزر ہے علی، اور ڈاکومنٹس کے اندر ہماری فائل سیو ہو رہی ہے۔ آپ کسی اور ڈرائیو میں بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ جیسے میں یہاں سے جو ہے اپنے سسٹم کی ڈرائیو میں چلا جاتا ہوں، تو آپ وہاں سے بیک اپ کے اندر کوئی بھی نام کی فائل بنا سکتے ہیں، یا جو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ والی فائل یہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ اگر کوئی چیز ہے آپ پروسیسنگ کرنی ہے، آپ نے کوئی ادرز کچھ چیزیں آپ چلا رہی ہیں، جیسے ورڈ پہ کام کر رہے ہیں، ایکسل پہ کر رہے ہیں، آٹو کیڈ کے علاوہ کوئی اور فائل بھی آپ یوز کر رہے ہیں، تو وہ آپ بھی وہ بیک گراؤنڈ میں وہ بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پبلش بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، سیو ایز کر کے سیو ون پلاٹ لاگ بھی کر سکتے ہیں، آٹومیٹک پبلش بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا یہ ان کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آپ ایز ڈیفالٹ سیٹنگ پہ رہنے دیں۔ اس کے بعد جنرل پلاٹ آپشن بھی آپ، یہ باقی چیزیں جتنی بھی ہیں آپ ان کو ایز پر ڈیفالٹ سیٹنگ رہنے دیں۔ اگر ہاں یہ جو ہے نا سٹیمپ سیٹنگ ہے اور سٹائل ٹیبل سیٹنگ ہے، یہ ان کو چھیڑنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی میری آپ سے جو ہے نا میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ اس کو ایز پر ڈیفالٹ رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سسٹم سیٹنگ ہے کہ ہارڈ ویئر ایکلیریشن ہے، وہ آپ گرافک پرفارمنس ہے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ کرنٹ سسٹم پوائنٹنگ ڈیوائس ہے، تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باقی جتنے بھی ٹیب ہیں یہ تمام کے تمام ٹیب ایز پر ڈیفالٹ سیٹنگ ہم رہنے دیتے ہیں، کبھی بھی ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔ ہاں یہاں پہ آ جائیں ڈرافٹنگ کے اندر، اگر آپ آٹو سنیپ سیٹنگ ہے، مارکر ہے، میگنیٹ ہے، ڈسپلے آٹو سنیپ،
टूल टिप है, डिस्प्ले ऑटो स्नैप, ये सारी चीज़ें आप अगर इनको चेक इन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपकी ऑटो स्नैप मार्कर साइज है, मार्कर साइज को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देख लें आप, इसका साइज यहीं डिस्प्ले में छोटा बड़ा हो रहा है। कर्सल, इसके सामने जो आपका कर्सल साइज है, पिक्चर साइज है कर्सल का, क्रॉस हेयर का, उसके सेंटर वाले को आप कम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन है। ये ऑब्जेक्ट स्नैप के ऊपर हम दोबारा खुद बात करेंगे बाद में। ये इसकी पूरी कमांड है ऑब्जेक्ट स्नैप की, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे वो हम चेक इन कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उसको एज डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दें। ऑटो ट्रैक सेटिंग हो, ऑलरेडी ऑटो खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, उसको भी आप रहने दें, ठीक हो गया। अगला टूल बार है 3D मॉडलिंग। तो जब हम 3D मॉडलिंग में जाएंगे तो इसके ऊपर फिर वहां पे बात करेंगे कि 3D करनी है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, कौन से आपने कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं। क्रॉस हेयर लेबल वहां पे उसका कौन सा होना चाहिए, नॉर्थिंग होनी चाहिए, ईस्टिंग होनी चाहिए, या आपका जेड एंगल है, या जो है एक्स वाई जेड को कौन सा यूज करना है, वो हम वहां जाके उसके ऊपर बात करेंगे। ये सारी चीजें 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर होंगी। 3D ड्राइंग में जब जाएंगे तो हम 3D ड्राइंग पे वहां पे बात करेंगे। उसके बाद ये आपकी पिक बॉक्स है, साइज उसका, कि जब आप लाइन का एंड पॉइंट या मिड पॉइंट वो सिलेक्ट करेंगे, उसका ग्रिप का कलर कौन सा होना चाहिए, वो ग्रिप का साइज दिया हुआ है। आप कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रिप का कलर यहाँ से आप यूज कर लें, ग्रीन कर लें, ओके कर दें, वो ग्रीन हो जाएगा। और सिलेक्शन मोड कौन से होने, नॉन वर्बल सिलेक्शन है, ये सारी चीजें भी एज डिफॉल्ट रहने दें। इनमें से किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, दो के अलावा, ठीक है। और प्रोफाइल्स है, कोई आपकी जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। और इसको हम अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये वो सेटिंग की टैब थी जो हमने ऑल सेटिंग है। ये तकरीबन हमारी ऑटोकैड की फाइल की, जो हम न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो उनकी तमाम की तमाम सेटिंग हम यहाँ से ऑप्शन में से ले लेते हैं। हम पीछे वाला लेक्चर दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। न्यू फाइल ओपन की है, हम यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। यूनिट हम, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग डेसिमल होता है, हम डेसिमल रहने देते हैं। अगर आर्किटेक्चर में काम करना है तो हम आर्किटेक्चर में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आप लिमिट्स को डिस्कस किया था, लिमिट्स ले लें। लोअर कॉर्नर की 0 कर दें और अपर कॉर्नर की आपने यहाँ पे जो है 20,000 करके इंटर कर दे तो आपकी लोअर और अपर की सेटिंग हो जाएगी। हमारी कमांड है जूम इंटर एक्सटेंड इंटर, तो आपकी जो है ना जितना प्रोजेक्ट आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा जिसका साइज है वो आपका डिस्प्ले पे आ जाएगा। जूम इंटर, ए इंटर है, ऑल इंटर हो जाएगा। जितना भी आपने ड्राइंग शीट के ऊपर जितनी भी 20,000 0 से 20,000 के दरमियान बनाएगी वो सारी की सारी आ जाएगी। सेटिंग करके देख लेते हैं। कल मैंने 150 की लाइन लगाई थी, अब ये देखें क्योंकि हमारा वर्किंग शीट की स्पेस बहुत ज्यादा हो गई। अब देखें ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल छोटा सा हो गया, ठीक है। इसको आप जूम कर सकते हैं। जूम की कमांड भी जब हम आएंगे तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल अगर आप 3D माउस इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंटर वाला स्क्रॉल बार जूम इन एट कॉल ये इस्तेमाल हो सकता है, ठीक हो गया। ये पैन की भी हमारी अपने ऑप्शन में से ऑन किया था, तो ऑप्शन की वजह से ये जो है पैन की भी आप इसके सेंटर वाले जो बाउल है इसको प्रेस करके ऊपर नीचे पैन की पैन मतलब कि आप शीट के ऊपर जितना काम कर सकते हैं उसको पकड़ के नीचे ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक है। मैं 150 की यहाँ लगा देता हूँ, 150 की यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा, एक आपको नहीं, यहाँ पे एक नई कमांड आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सी एंटर कर देंगे तो क्लोज हो जाएगी। नीचे आप देखें यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, अंडू भी कर सकता हूं मैं, यहाँ से सारे का सारा वापस चला जाएगा। यहाँ से मैं रीडू कर दूंगा तो वापस आ जाएगा। आज हमने जो कमांड डिस्कस की है उसमें सबका को भी डिस्कस किया है, कुछ न्यू कमांड भी हमारी आई है। जैसा कि हमारी क्लोज की, आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको क्लोज करना चाहते हैं तो सी एंटर करेंगे, क्लोज हो जाएगा। उसके साथ साथ हमने रीडू की कमांड भी सीखी और जूम ऑल और जूम एक्सटेंड, हम ये सारी की सारी पहले भी कर रहे हैं। और हमने आज माउस की मदद से जूम इन आउट करना भी सीखा और उसमें पैन की कमांड भी हमने इस्तेमाल करना सीखी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।